আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى في آيات أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. عن صوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعي عليكم كما تداعي الآكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ. قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السائل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ليقذفن قلوبكم الوهن. قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما دام عطاء فإذا صار يشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بطريقه بمنعكم الفقر والحاجات على إن روح الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار ألا إن الكتاب والسلطان يفرقان فلا تفارقوا الكتاب ألا إنه سيكون أمراء يغدون لكم فإن أطعتموهم يضلكم وإن عصيتموهم يقتلوكم قال يا رسول الله كيف نصنع قال كما صنع أصحاب عيسى نشروا بالمنشار حملوا على الخشب موت وطاعة الله خير من حياة معصية الله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على আমার সামনে যারা উপস্থিত আছেন বাইরে যে সমস্ত ভাইরা এখনো ঘোরাফেরা করছেন ডাইনে বামে সামনে পিছনে যে যেখানে আছেন মেহেরবানি করে মাহফিলে এসে বসে পড়ুন আর এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছি আমার সাথে মেহেরবানি করে উচ্চ কণ্ঠে মহব্বতের সাথে দিল উজাড় করে দিয়ে আল্লাহর হাবিবের শানে দরুদ শরীফ পাঠ করি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ मशरिक़े हुब्बे मुहम्मद मतलए देवाने मतलए खुर्शीद इश्क़ सीनाए सु जाने मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। आहारे प्रिय नबीजी कोথায় গেলেন সারিয়া আহারে প্রিয় নবীজি কোথায় গেলেন সারিয়া আপনি সারায় ধরাতে কি লাভ হবে বসিয়া আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यिदिना मौलाना। नहीं दो जहां में मिसाले मुहम्मद जमाले खुदाए कमाले मुहम्मद अल्लाहुम्मा
সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا مولانا आए खत्म रसूल फखरे उमाम आए खत्म रसूल फखरे उमाम शाह मदीना देखला दे मुझे मंजारे गुलजारे मदीना देखला दे मुझे मंजारे गुलजारे मदीना आए खत्म रसूल फखरे उमाम आए खत्म रसूल फखरे उमाम शाह मदीना देखला दे मुझे मंजारे गुलजारे मदीना देखला दे मुझे मंजारे गुलजारे मदीना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना একবার জিকির করি লা ইলাহা জোরে মহব্বতের সাথে এক উচ্চ আওয়াজে পড়েন তো সবাই অন্তর দিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা আলহামদুলিমান কদ্দারা খায়রা ওয়া খাবালা ওয়া শুকরু লিমান সাওয়ারা হুসনা ওয়া জামালা ওয়া শুকরু লিমান সাওয়ারা হুসনা ওয়া জামালা আলহামদুলিমান কদ্দারা খায়রা ওয়া খাবালা والشكر لمن سوّر حسنا وجمالا الشكر لمن سوّر حسنا وجمالا दुनिया में हो दुनिया का तरफ गारे नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम মাদারগঞ্জ দারুল কোরআন নুরানি একাডেমি হাফিজিয়া মাদ্রাসার হাফিজ ছাত্রদের দস্তরবন্দি উপলক্ষে আজকের ওয়াজ মাহফিল উপস্থিত আছেন আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি মহোদয় জনাব আলহাজ মাহবুবুল আলম সাহেব আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি একান্ত শ্রদ্ধাভাজন জনাব আলহাজ সাইফুর রহমান রানা সাবেক সংসদ সদস্য 25 কুড়িগ্রাম 1 আর উপস্থিত আছেন আমার মাতার তাজ ওস্তাদ সমতুল্য আজকের মাহফিলের প্রধান বক্তা শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মান্নান ওসমানী সাহেব খুলনা উপস্থিত আছেন অত্র এলাকার মুরব্বিয়ানে এজাম যুবক ভাইরা পর্দার আড়ালে অবস্থানরত আমার মা ও বোনেরা সকলের প্রতি আমার আন্তরিক সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া ও তারিফ যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে মহব্বত করে ভালোবেসে দুনিয়ার সমস্ত ফিতনা সমস্ত গুনাহ থেকে পৃথক করে আজকের ওয়াজ মাহফিলে আসার বসার তৌফিক দান করলেন হায়াতে জিন্দা রাখলেন সুস্থ রাখলেন এজন্য মহান মনিবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ আর একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ও সালাম সরকার দো আলম নূর মুজাসসাম
রহমতুল লিল আলামিন, রাহাতিল আশিকিন, মুরাদিল মুস্তাফিন, সাইয়্যিদুল কাওনাইন, মুহিব্বুল ফুকারা ওয়াল মাসাকিন, যিনি দুনিয়ার সমস্ত পথ ভোলা মানুষের মুক্তির দিশারি, সে আল্লাহর হাবিবের শানে দরুদ ও সালাম। সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন কারিমের ছোট্ট দুখানা আয়াতে কারিমা আমি তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহর হাবিবের অসংখ্য হাদিস থেকে ছোট্ট ছোট্ট দুখানা হাদিস আমি আপনাদের সামনে পেশ করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি তৌফিক দান করে, আপনারা যদি দোয়া করতে থাকেন, এর উপরে আমার আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও আলোচনা চলতে থাকবে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আজকে যেন এই মাদ্রাসার উপলক্ষে যে মাহফিল, আজকের মাহফিলকে যেন আমাদের সকলের নাজাতের উসিলা বানায়। সকলে বলে আমিন। আর একবার বলে আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, এই দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী, আখিরাতের জীবন হলো চিরস্থায়ী। দুনিয়া কত ক্ষণস্থায়ী যে জীবনের নিঃশ্বাসের কোনো বিশ্বাস নাই। এই মুহূর্তে এই মাহফিলে আসছি, এখান থেকে বাড়ি যেতে পারবো এরকম কোনো গ্যারান্টি আমার আপনার কারো হাতে নাই। ভাইরা আমার, কত আল্লাহর বান্দা মাহফিলে এসে মাহফিলে পড়ে জীবন ছেড়ে দেয়, এই জীবন চলে যায়। মাহফিলের স্টেজে কত বক্তা পড়ে মারা যায়। ভাইরা আমার, মাহফিল শুনতে আসছে, বাড়িতে ফেরার পথে রাস্তায় পড়ে মারা যায়। কত মানুষ চলন্ত অবস্থা, বাসে, অটোয়, রিক্সায়, মোটরসাইকেলে, বিভিন্ন যানবাহনে, নৌকা চলন্ত অবস্থায় নৌকার যাত্রীরা পানিতে ডুবে মারা যায়। ভাইরা আমার, আপনার মৃত্যু কখন, কোন সময়, কোন মুহূর্তে আসবে আমি আপনি কেউ জানি না। এটা হলো দুনিয়ার এই জীবন। ভাইরা আমার, আখিরাতের জীবন হলো চিরস্থায়ী জীবন, যে জীবন শুরু হবে আর কোনো দিন শেষ হবে না। ভাইরা আমার, দুনিয়ার এত ক্ষণস্থায়ী, এত স্বল্প জীবন, তুচ্ছ জীবনের শান্তির জন্য, এই জীবনের ভালোর জন্য, মঙ্গলের জন্য, এই জীবনের কল্যাণের জন্য আমি আপনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলি, শরীরের রক্ত পানি করি। ভাইরা আমার, মৃত্যুর মুখোমুখি হই, তারপরেও এই জীবন, সংক্ষিপ্ত জীবনে আমি আপনি সুখী হতে চাই। ভাইরা আমার, আখিরাতের এত চিরস্থায়ী জীবন হওয়ার পরেও, এত দীর্ঘস্থায়ী জীবন হওয়ার পরেও, এত কল্যাণময় জীবন হওয়ার পরেও আখিরাত সম্পর্কে আমি আপনি গাফেল, বেখবর। ভাইরা আমার, এই দুনিয়ার ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ পাক আরও অসংখ্য মখলুককে আল্লাহ পাক এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। ভাইরা আমার, মানুষকে সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, আল্লাহ আপনি কেন মানুষকে সৃষ্টি করবেন? আল্লাহ পাক যখন প্রস্তাব দিয়েছেন ফেরেশতাদেরকে, ফেরেশতারা আপত্তি করেছিল, আল্লাহ আপনি মানুষকে যে জন্য সৃষ্টি করবেন ওই কাজগুলো তো আমরাই করি, আপনার কি দরকার? আপনার গুণগান গাওয়া দরকার, আপনার ইবাদত বেশি করে করা দরকার, আপনার তাসবিহ তাহলিল বেশি করার দরকার, সেটা তো আমরাই করি, এগুলো কি দরকার আপনার করার? নাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা ওয়া নুকদ্দিসু লাক ক্বালা ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামুন। আল্লাহ পাক বলেন, এ ফেরেশতারা, আমি মানুষ সৃষ্টি করতে চাই। ফেরেশতারা বলল, আল্লাহ আপনি কেন করবেন? আপনার যে কাজ দরকার, যেটার জন্য আপনি করবেন সেই কাজগুলো তো আমরাই করি। নাহনু, আমরা, নুসাব্বিহু, আমরা আপনার তাসবিহ তেলাওয়াত করি। সাব্বাহা ইউসাব্বিহু থেকে নুসাব্বিহু, উসাব্বিহু, নুসাব্বিহু, উসাব্বিহু ওয়াহিদ মুতাকাল্লিম আর নুসাব্বিহু জামা মুতাকাল্লিম। আমরা সকলেই, আমরা সমস্ত ফেরেশতারা নুসাব্বিহু আপনার তাসবিহ তেলাওয়াত করি, বিহামদিকা আপনার প্রশংসা গাই, ওয়া নুকদ্দিসু লাক, কদ্দাসা ইউকদ্দিসু হলো আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করা, আপনার গুণগান গাওয়া, এই দুটো কাজ তো আমরা করি। নুসাব্বিহু বিহামদিকা ওয়া নুকদ্দিসু লাক ক্বালা ইন্নী
আ'লামু মা লা তা'লামুন। আল্লাহ পাক বলেন, ও আমার ফেরেশতারা, তোমরা জানো না আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কেন মানুষকে তৈরি করতে চাই, সৃষ্টি করতে চাই। এটা আমি জানি, তোমরা সেটা জানো না। এর রহস্য কি আছে, এর ভিতরে কি এমন গোপন রহস্য আছে, এর ভিতরে কি আছে, এর ভিতরে রহস্য তোমরা বুঝবে না। ইন্নী আ'লামু, যেটা আমি জানি, মা লা তা'লামুন, সেটা তোমাদের জানা নাই, তোমরা সেটা জানো না। এই যে আমি জানি যেটা, সেটা তোমরা জানো না, এটাই হলো আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির রহস্য। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানুষকে সৃষ্টি করলেন, কেন করলেন ভাইরা আমার? আমরা মানুষ, আমরা দাবি করি আমরা মানুষ, আশরাফুল মাখলুকাত, আমরা সৃষ্টির সেরা, আমরা নিজে দাবি করি। আমি যদি এই মুহূর্তে কাউকে বলি যে আপনি অন্য একটা মাখলুকের মিসাল দেই, যে আপনি গরু, আপনি হলেন অন্য সৃষ্টি, আপনি কিন্তু অস্বীকার করবেন অথবা মন খারাপ করবেন। যে মানুষ, আমাকে নিজেকে দাবি করতে আমাকে ভালো লাগে, আমি গর্ববোধ করি, নিজেকে দাবি করতে আমি গর্ববোধ করি মানুষ হিসেবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানুষকেই মহান নাম দিয়ে, শ্রেষ্ঠতম নাম দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানুষ সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ পাক বলেন, ও মানুষ, আজকে যেটা নিয়ে তোমরা বড়াই করো, যেটা নিয়ে তোমরা নিজেরা গর্ববোধ করো, অহংকার করো, এই গর্ববোধের কোনো দিক, কোনো লাইন, কোনো রাস্তা তোমাদের ছিল না। তোমরা তো তোমাদের নিয়ে বড়াই করার, গর্ব করার কোনো তোমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই তোমরা ছিলে না। হাল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাদ দাহরি লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা। আল্লাহু আকবার বলেন। কোরআন শরীফের আয়াত শুনলে আপনাদের ভালো লাগে না খারাপ লাগে? কেমন লাগে আপনাদের? এটা আল্লাহর কালাম, যার ভালো লাগবে বুঝতে হবে সে ঈমানদার। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এরা আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, হাল আতা আলাল ইনসানি, ও মানুষ, তোমাদের কি এমন একটা সময় অতিবাহিত হয় নাই, তোমাদের কাছ থেকে এমন একটা সময় চলে যায় নাই, হিনুম মিনাদ দাহারে, ওই যুগটা, ওই সময়টা তোমাদের ছিল কিন্তু সেটা অতিবাহিত হয়ে গেছে। লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা, যখন তোমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না, তোমাদের কি নাম বলার মতো, তোমাদের অস্তিত্ব বলতে কিচ্ছু ছিল না। আমি আল্লাহ পাক তোমাদের অস্তিত্ব দিয়েছি, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদের গর্ব করার মতো একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, মানুষ নিজেকে নিয়ে ভাবো, একটু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো। এই মুহূর্তে তুমি কি ছিলে? আমি আল্লাহ পাক তোমাকে কি বানাইলাম? খুলিকা মিন মাইন দাফিকি ইয়াখরুজু মিন বাইনিস সুলবি ওয়াত তারাইব। খুলিকা, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে সৃষ্টি করেছি মিন মাইন দাফিক, সবেগে নির্গত এক ফোঁটা পানির থেকে, ইয়াখরুজু, যেটা বের হয়েছে, মিন বাইনে সুলবি ওয়াত তারাইব, পিতার মেরুদণ্ডের হাড় থেকে আর মায়ের বক্ষদেশ থেকে। আমি আল্লাহ পাক এটাকে মন্থন করে, এটাকে অনেক সার নির্যাস করে, অনেকভাবে এটাকে আমি আল্লাহ পাক মন্থন করে, এটা রিফাইন করে আমি আল্লাহ পাক পুরুষ মায়ের এবং বাবার দুজনার ভিতর থেকে আমি আল্লাহ পাক একটা সামান্য একটা পানি জাতীয় পদার্থ থেকে আমি আল্লাহ পাক মানুষকে তৈরি করেছি। ধরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই আদমের কি দাম! আল্লাহ পাক আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এক কাইফিয়াতে, এক সূরাতে সৃষ্টি করেছেন, আর তার সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন এক ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন কাইফিয়াতে। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে সৃষ্টি করবেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন,
এ মানুষ, একটাবার চিন্তা করো, তোমার পিতা, তোমার আদি পিতা, তোমার আদি পিতা যিনি, তোমার পূর্বপুরুষ যিনি, তাকে আমি আল্লাহ পাক কিভাবে সৃষ্টি করেছি একটাবার ভেবো, একটাবার চিন্তা করো। আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করবেন আল্লাহ, ফেরেশতাকে ডাক দিনে, ফেরেশতা যাও, তাড়াতাড়ি যাও, মাটির মধ্যে চলে যাও, জমিনে চলে যাও, এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আসো। আল্লাহ পাকের কাছে ফেরেশতা আরজি জানা, আল্লাহ মাটির কাছে যাব, মাটি তো কেমনভাবে আসবে, একবার গিয়েছি আল্লাহ, পূর্বে বলেছেন একবার মাটির কাছে গেছি, আসতে রাজি হয় না, কান্নাকাটি করে, মাটি থরথর করে কাঁপে। ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালাম ডাক দেয়, আল্লাহ পাক মাটির কাছে পাঠাইলেন, আমি হাত বাড়াইলাম, মাটি আমার কাছে আসতে রাজি হয় না, মাটি থরথর করে কাঁপে, কান্নাকাটি করে, আমি ফেরত এসেছি। আল্লাহ পাক বললেন, জিবরাইল আবার তাড়াতাড়ি যাও, মাটিকে গিয়ে বলো তুমি কেন কান্নাকাটি করো, কি এমন আপত্তি আছে, আল্লাহর কাছে কি চাওয়া, আল্লাহর কাছে তুমি কি চাও সেটা তুমি খুলে বলো। মাটি বলে, না না, আমি আল্লাহর কাছে যাব না, আমাকে দিয়ে আল্লাহ পাক মানুষ বানাবে। এ জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে যান, আল্লাহকে গিয়ে বলেন, আল্লাহ যদি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়, আল্লাহ যদি আমার কথা রাজি হয়, তা আমি আল্লাহর কাছে যেতে রাজি আছি। ফেরেশতা জিবরাইল কয়, কি প্রস্তাব? মাটি বলে, আল্লাহকে গিয়ে বলেন আল্লাহ পাক আমাকে দিয়ে মাটিকে দিয়ে মানুষ বানাবে। ওই মানুষের একটা নির্ধারিত একটা সময় থাকবে, একটা হায়াত থাকবে, ওই হায়াত যখন শেষ হয়ে যাবে, মানুষের মৃত্যু মুখে মানুষ পতিত হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমি মাটিকে দিয়ে মানুষ বানানোর পর মানুষের হায়াত যখন শেষ হয়ে যাবে, ওই মানুষকে আবার যেন আল্লাহ পাক আমি মাটির কোলে আল্লাহ পাক ফিরিয়ে দেয়। আল্লাহর কাছে যখন বললেন, আমার আল্লাহ পাক রাজি হয়ে গেলেন। ফেরেশতা জিবরাইলকে ডাক দেয়, ও ফেরেশতা আমার মাটিকে জানায় দাও, মাটির কথায় আমি আল্লাহ রাজি হয়ে গেলাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। আল্লাহু আকবার। একবার জিকির করি, লা ইলাহা লা ইলাহা নেকামলে বান্দ ভেলা, কাজে লাগবে হাসর বেলা। অগ্নি কুণ্ডে বসে ও হাসে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালাম ডাকলেন, আল্লাহ মাটি রাজি হয়ে গেছে। আমার আল্লাহ পাক বলেন, ফেরেশতা তাড়াতাড়ি যাও, তাড়াতাড়ি যা, এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আসো। তাফসিরে দুররুল মনসুর নামক কিতাবের ভিতরে এসেছে, জিবরাইল হাত বাড়াইলেন, মাটির থেকে এক মুষ্টি মাটি নিলেন। তাফসিরের কিতাবে এসেছে, জিবরাইলের হাতের এক মুষ্টি মাটির ওজন ছিল 40 মনেরও বেশি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাফসির ইবনে কাসিরের ভিতরে আল্লামা ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখেন, মাটি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহকে ডাক দিলেন, আল্লাহ আমি জিবরাইল এক মুষ্টি মাটি নিয়ে এসেছি, কোথায় রাখবো? আল্লাহ পাক হুকুম করলেন, জিবরাইল আমার ঘর বাইতুল্লাহ, বাইতুল্লাহ তুমি জানো না জিবরাইল, বাইতুল্লাহ থেকে 70 কিলো দূরে একটা উত্তর এবং পশ্চিম, পূর্ব এবং উত্তর দিকে ও দিয়ে মুহাররম নামক একটা জায়গা আছে, পবিত্র উপত্যকা, বিশাল একটা পাহাড়। ওই পাহাড়ের পাদদেশে নিম্নভূমিতে ও জিবরাইল তোমার হাতের মুষ্টি মাটি তুমি রেখে দাও। জিবরাইল আলাইহিস সালাম ও দিয়ে মুহাররমে এক মুষ্টি মাটি রেখে দিলেন। মাটি দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূর্যকে হুকুম করলেন, ও সূর্য এখন এই মুহূর্তে এই মাটির উপর তুমি তাপ দিতে শুরু করো। একাধারে 40 বছর পর্যন্ত সূর্য মাটির উপরে তাপ দিতে শুরু করলো।
40 বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ পাক আসমানকে হুকুম করলেন, ও আসমান, এই মাটির উপরে তুমি একাধারে 40 দিন 40 রাত একাধারে অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হুকুম করার সাথে সাথে আসমান থেকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। একাধারে 40 দিন 40 রাত বৃষ্টি বর্ষণ করার পর ওই মাটিটা শক্ত মাটি কর্দমাক্ত হয়ে গেল, নরম হয়ে গেল। আটা দিয়ে রুটি বানাই, খামির করি না আমরা? ওই খামির করলে এরকম মন্থন করতে হয়, বারবার হাত দিয়ে এরকম করে ঠাসতে হয়, আবার বলাইতে হয়, আবার চেপে নিয়ে আসতে হয়। এরকম করে একটা খামির তৈরি করলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। ফেরেশতাকে বললেন, ফেরেশতা তোমরা এখন সরে যাও, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার নিজ কুদরতি হাতে আমার আদমকে আমি আল্লাহ তৈরি করব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমাকে স্বয়ং আল্লাহ পাক তার কুদরতি হাতে বানাইছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার আপনার দাম কম না বেশি? জোরে বলেন, বলেন কম না বেশি? আমি মানুষ হিসেবে আমাকে যে আল্লাহ পাক তৈরি করেছেন, আমার দাম কম না বেশি? জোরে বলেন। আমি মানুষ হিসেবে মানুষের মতো মানুষ যদি হওয়া যায়, মানুষের মতো একজন মানুষ যদি মানুষ হয়, সত্যিকারের মানুষ হয়, আল্লাহ পাক ওই মানুষের সম্মান, ওই মানুষের মর্যাদা ফেরেশতার চেয়েও বেশি বানিয়ে দেয়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক ওই রকম মানুষের মতো মানুষ আমাকে বানাক, এইটাতে আমরা রাজি আছি কি নাই? জোরে বলেন, কে কে রাজি আছে? হাত তুলে দেখাই তো। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। হাত তোলা। ভাইরা আমার একটু মনোযোগ দিবেন, মনোযোগ না দিলে আমার আলোচনা কিচ্ছু বুঝবেন না। ডাইনে বামে তাকাবেন না, বাজে কথা বলবেন না। রাস্তায় যে সমস্ত ভাইরা আছেন, মেহেরবানি করে আপনার মাহফিলে এসে বসে পড়ুন। ভাইরা আমার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দিলেন, ফেরেশতা তোমরা একটু সরে যাও, আমি আল্লাহ পাক নিজ কুদরতে হাতে আদমকে তৈরি করব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আদমকে তৈরি করতে শুরু করলেন। ভাইরা আমার, কিতাবের ভিতরে এসেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মিশকাতুল মাসাবি, মুজাহির হক মিশকাতুল মাসাবিতে এসেছে, মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিসের কয়েকটা হাদিসের ভিতরে এসেছে, আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের চেহারা আল্লাহ পাক তৈরি করলেন 120 হাত, অর্থাৎ 60 গজ 60 জিরা, 120 হাত লম্বা আর 14 হাত প্রস্থ। এই বিশাল মাটির মূর্তি আল্লাহ পাক নিজ হাত দিয়ে মাটি দিয়ে তৈরি করলেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা একটা ভাণ্ড, একটা বাক্স, একটা মূর্তি। নড়ে না, চলতে পারে না, কথা বলতে পারে না, স্থানান্তর হতে পারে না, ঢলতে পারে না, দুলতে পারে না। ফেরেশতা ডাক দিন, আল্লাহ এটা দিয়ে কি হবে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দেন, ফেরেশতা কি হবে একটু পর তোমরা বুঝতে পারবে। আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মেশিনটা তৈরি করেছি। এই মেশিনের ভিতরে, এই অবয়বটার ভিতরে ইঞ্জিন এখনো চালু করি নাই। সুবহানাল্লাহ বলেন, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এর আমার মানুষের শরীরের ভিতরে আলা ইন্না ফিল জাসাদি মুদগা ইযা সলুহাল জাসাদু কুল্লুহু। আল্লাহ নবী বলেন, আলা ইন্না ফিল জাসাদি মুদগা ইযা সলুহাল জাসাদু কুল্লুহু ওয়া ইযা ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু আলা ওয়াহিয়াল কলব। সুবহানাল্লাহ বলেন, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেকটা মানুষের শরীরের ভিতরে আলা ইন্না ফিল জাসাদুন মানে শরীর, জাসাদ মুদগা মানে গোস্তের টুকরাকে মুদগা বলা হয়। আলা ইন্না ফিল জাসাদে মুদগা, প্রত্যেকটা মানুষের শরীরের ভিতরে একটা করে গোস্তের টুকরা থাকে। ইযা সলুহাল জাসাদু কুল্লুহু, ওই গোস্তের টুকরা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, গোটা মানুষটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। ওয়া ইযা ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু, যদি গোস্তের টুকরা পরিষ্কার হয়, গোটা মানুষটাই অপরিষ্কার হয়। আল্লাহ নবী যখন নিজে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দারুল আকরামের ভিতরে আল্লাহ নবী এই বয়ান যখন করতেছিলেন, এই হাদিস যখন বর্ণনা করতেছিলেন, এক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ,
আপনি বললেন গোস্তের টুকরার কথা, হুজুর ওই গোস্তের টুকরার নাম কি? আল্লাহ নবীর কাছে এলকা করে আল্লাহ পাক নবীজিকে জানায় দেন, আল্লাহর হাবিব গো আপনি জানায় দেন ওই গোস্তের টুকরার নাম হলো কলব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কলব আরবিতে বলা হয় কলব, লাহুম কুলুবুন লা ইয়াফকাহুনা বিহা। এই কলবের কথা আলোচনা এসেছে যে আপনি বলে দেন ওই গোস্তের টুকরার নাম হলো কলব। এই গোস্তের টুকরা কলব, এই কলবের ক্রিয়াকে, কলব যে কাজ করে এই কাজের নাম হলো রূহ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইয়াসআলুনাকা আনির রূহ, হুজুর আপনাকে জিজ্ঞেস করে তারা যে রূহ কি জিনিস, বলেন ইয়াসআলুনাকা আনির রূহ কুল রূহুম মিন আমরি রব্বি, আপনি বলে দেন রূহ হলো আমার আল্লাহর একটা আদেশ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তা আদেশের নাম রূহ। দাদি আমরা চলি, মানুষের এই যে ক্রিয়া, আমরা মানুষ চলি কি দিয়ে? আমাদের ভিতরে, আমাদের একটা শরীর, একটা বডি, এটা তো কিচ্ছু না, এই মুহূর্তে ধারাস করে পড়ে আমি শেষ। আমার ভিতরে যে ক্রিয়াটা কাজ করে এটা আল্লাহর হুকুম কাজ করে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ফেরেশতা ডাক দেন আল্লাহ, আদম তো নড়তে পারে না, কথা বলতে পারে না, আল্লাহ এক স্থান থেকে অন্য জায়গা যাইতে পারে না। আয় রব্বুল আলামিন, এই আদম যে আপনি কি করবেন, কেন বানাইলেন? আল্লাহ পাক বলেন, ফেরেশতা আমি এখনো ইঞ্জিন চালু করি নাই, তোমরা একটু পরে দেখবে আমি রুহুকে হুকুম করলাম, রুহ তাড়াতাড়ি যাও আমার আদমের মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে আদমের সিনা বরাবর তুমি বসে পড়ো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এরা আমার হক্কানি আউলিয়া ইকরামগণ, পীর মাশায়েখগণ, আলেম ওলামাগণ মানুষকে কোরআন শরীফ দ্বারা এই তাজকিয়া শেখায়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আজকে এখানে এসেছি আমরা, কি পাবো? এখানে টাকা পয়সা পাবো? কি দিবে? আমার হাবেজ সাহেব হুজুরকে আপনার সবাইকে 100 টাকা করে দিবে? কিছু না। কিসের মহব্বতে আসছেন? জোরে বলেন আল্লাহর কোরআনের মহব্বতে আসছে। আল্লাহর কোরআনের মহব্বতটা মা কাইফিয়াতুল মহব্বতুল কোরআন, যে কোরআনের মহব্বতের ধরনটা কেন আসছেন আপনারা? আল্লাহ নবীকে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আদমকে তৈরি করলেন, আদম চলাফেরা করতে পারে না, কথা বলতে পারে না, এখন রুহুকে হুকুম করলেন, রুহু তাড়াতাড়ি যাও মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে বসে পড়ো। এরা রুহু ভিতরে ঢুকবে বা সাহস পায় না, অন্ধকার, কালো কুটকুটে অন্ধকার, মুখের একটু ভিতরে ঢুকে আবার বের হয়ে আসে, থরথর করে কান্নাকাটি করে, চিৎকার করে ডাক দেয়, আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন আদমের চেহারার ভিতরে বসতে, আমি সাহস পাই না, ঢুকেই দেখি অন্ধকার আর অন্ধকার, কালো কুটকুটে, আমার ভয় লাগে, ভয় হয়, আমি বুঝতে পারি না। ও রুহু আরেকবার ঢোকো, দ্বিতীয়বার ঢোকে আবার বের হয়ে আসে, তৃতীয়বার ঢোকে, রুহু তুমি সাহস পাও না, থাকতে পারি না, আল্লাহ আমার খুব ভয় হয়। রুহু কাঁদতে শুরু করলো। আল্লাহ পাক ডাক দিলেন, রুহু এবার যা, ভয় হবে না তুমি। আল্লাহ পাক বলেন, তাফসীরে জালালাইনের হাসিয়ার ভিতরে এসেছে, যদি বিশ্বাস না হয় হাসিয়া খুলে দেখেন, মূল কিতাবের হাসিয়ায় রুহু ভিতরে ঢুকার পর ওই সিনা বরাবর মানুষের দুধ, এই যে বাম সিনার নিচে একটু জায়গায়, ভাইরা এইটা হলো মানুষের কলব থাকার জায়গা, রুহু থাকার জায়গা। আল্লাহ পাক হুকুম করলেন, রুহু ভিতরে ঢুকলো, ওই জায়গা বসে আল্লাহ হুকুম করলেন, রুহু তুমি থাকতে পারবে, সাহস পাবে, আমার আল্লাহ পাকের জাত নামের তাসবিহ তুমি শুরু করো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, জোরে বলেন আল্লাহ 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 আল্লাহ। আপনারা একটু বসেন তো বাবাজি, একটু বসেন, একটু বসেন, একটু বসেন, ওখানে বসেন, ভিতরে ঢোকেন। আল্লাহ 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 আল্লাহ, এ তো শিরি নাম হায়, আল্লাহ আল্লাহ আশিকু কা কাম হায়, আল্লাহ আল্লাহ, এ তো শিরি নাম হায়, আল্লাহ আল্লাহ আশিকু কা কাম হায়, লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা
कैसे खूबसूरत है रानिया शहजादिया तन बदन सब गल गई है से सूरत किया हुई कैसे और खूबसूरत है रानिया शहजादिया तन बदन सब गल गई है से सूरत किया हुई कब्र की अंदर गई अंधेरी की कोठरी उम्दा उम्दा कोठरियों की खूब ज़ीनत किया हुई कब्र के अंदर गए अंधेरी की कोठरी उम्दा उम्दा कोठरियों की खूब ज़ीनत किया हुई अल्लाह अल्लाह ए तो शीरी नाम है अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है अल्लाह जरा आशिक হবে আল্লাহ যারা প্রকৃত বন্ধু হবে সব সময় আল্লাহর কথা তার ভালো লাগবে আল্লাহর কালামের কথা তার ভালো লাগবে নবীজির হাদিস তার ভালো লাগবে সাহাবায়ে কেরামের কথা তাকে ভালো লাগবে আল্লাহর হাবিবের উম্মত খাঁটি উম্মতগণের কথা তাকে ভালো লাগবে আলেম ওলামাদের কথা তাকে ভালো লাগবে আল্লাহর নবী বলেন যাদের দ্বীনের কথা আল্লাহর পয়গম্বরদের কথা আল্লাহর কিতাবের কথা যাদের ভালো লাগে সত্যিকারে ওরাই হলো প্রকৃত মুমিন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে বোঝানোর জন্য দুনিয়ার মানুষকে মানুষের মতো মানুষ বানানোর জন্য আমি আল্লাহ পাক আপনার উপর একখানা কিতাব নাজিল করেছি কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখরিজান নাসা মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলতে কি আপনাদেরকে ভয় লাগে নাকি এ ভয় লাগে বলেন তো লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর এ তাকবীর সাহাবায়ে কেরাম দিয়েছেন মানে এটা মনে অন্য কিছু ভাবা যাবে না যে লিল্লাহে তাকবীর মানে দুনিয়ার মধ্যে মারো কাটো খাও এটা নয় এটা আল্লাহর মহব্বত অন্তরের ভিতরে পয়দা করার জন্য জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কোন শক্তির বদৌলতে কিসের বদৌলতে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনার মসজিদ থেকে 20,000 মাইল দূরে একটা বাহিনী নিয়ে 15 থেকে 16 জন 17 জন আর একজন বাহিনী নিয়ে 17 জন সাহাবায়ে কেরাম হযরত ওমর সাথে আছে সাহাবায়ে কেরাম যায় ফিরে আসে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ফিরে আসে এটা ভয়ঙ্কর জায়গা এই কিছুদিন পর যুদ্ধ সংগঠিত হবে আমার সাহাবায়ে কেরাম তো এই পাহাড়ের উপরে উঠবে হযরত ওমর ফিরে আসে সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দেয় ও আমার আল্লাহ রাসূলের সাহাবীরা তোমরা ভয় করো না ভয় পাও না তোমরা চলে যাবে তোমাদের সাথী আমার আল্লাহ হবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহর হাবিবকে এই কালাম দিয়েছেন আল্লাহ নবীকে এই কালাম দেওয়ার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজে বলেন বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক হে রাসূল আপনি তাবলীগ করেন আপনি এখন পৌঁছান মানুষের কাছে পৌঁছান বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক আপনার প্রভু আপনার উপর যা নাজিল করেছে ওইটাই আপনি আপনার মানুষের মাঝে পৌঁছায়া দেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ অন্য কোনো দাওয়াত চলবে না অন্য কোনো দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ পাক আপনাকে পাঠাই নাই একমাত্র পাঠাইছি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনাকে পাঠাইছি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি তো আপনাকে নাও পাঠাইতে পারতাম কি এমন শক্তি ছিল আপনার একাকী আপনি রাসূল হিসেবে নবী হিসেবে এই দুনিয়ায় গেছেন আমি আল্লাহ পাক আপনাকে মহব্বত করে ভালোবেসে আপনাকে নবী বানাইয়া রাসূল বানাইয়া আমি দুনিয়ায় পাঠাইয়া দিছি শুধু তাই নয় কুল কায়নাতের সমস্ত মানুষের উপরে মানুষের সম্মান আয় আল্লাহ রাসূল গো আর দুনিয়ার সমস্ত মানুষের উপর আপনার সম্মান আমি আল্লাহ দিয়েছি জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ
কিসের ভয় পান আপনি? আপনি কেন বসে আছেন? বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক, আপনার প্রভু আপনার উপর যা নাজিল করেছে তাই আপনি মানুষের কাছে পৌঁছায়া দেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফাইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু, এটা যদি আপনি না করেন তাহলে আপনি তো আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণ পালন করলেন না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি হুজুর, আপনি তো আপনাকে রিসালাত দিয়া পাঠাইছি আমি আল্লাহ পাক, আপনি রিসালাতের কি দায়িত্ব পালন করেছেন? এটাই তো আপনি করেন নাই। ফামাল্লাম ইয়াফআল ফাইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু ফাইল্লাম তাফআল, যদি এটা আপনি না করেন ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু, তাহলে আপনি তো রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণ পালন করলেন না। হুজুর তখন দাওয়াতি কাজ শুরু করে দিলেন, আল্লাহর কালামের দাওয়াত। আরবের মুশরিকরা খেপে যায়, রসুলকে আঘাত করে, বাধা দেয়, মারে, পাথর দিয়ে নিক্ষেপ করে, যুবকদেরকে লেলিয়ে দেয়, কিশোর ছেলেদেরকে লেলিয়ে দেয়, নারীদেরকে লেলিয়ে দেয়। নামাজরত অবস্থা উটের ভুঁড়ি নিয়ে আল্লাহর হাবিবের মাথার উপরে রেখে আসে। সকিব গোত্রের যুবকেরা রসুলের চেহারার উপরে পাথর মেরে ক্ষতবিক্ষত করে রক্ত ঝরে। ওই অবস্থা যখন সাজদার জায়গায়, কিয়ামের জায়গায় দাঁড়ায়, রসুলের চেহারা থেকে ঝরঝর করে রক্ত এসে যায়, নামাজে ভিজে যায়, চেহারা রক্ত এসে রসুলের পা মুবারক ভিজে যায়। রসুল্লাহ কান্নাকাটি করে আর আকাশের দিকে তাকায়। এক সাহাবী বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি আল্লাহর কাছে একটু ধ্বংসের গজবের একটু দোয়া করে দেন। আল্লাহ নবী বলেন, আল্লাহ রাসূল বলেন, ও আমার সাহাবী, তোমরা জানো না আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে রহমত হিসেবে পাঠাইছে। আমি কাউকে গজবের দোয়া করার জন্য নয়, বদদোয়া করার জন্য নয়, কারো উপর অসন্তুষ্ট হওয়ার জন্য নয়। আল্লাহ পাক এই ধৈর্য, এই শক্তি দিয়া আমি রসুলকে দুনিয়ায় পাঠাইছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী দোয়া করলেন, ঠিক ওই আল্লাহ নবী দোয়া করে, আল্লাহ কাফের মুশরিকেরা, যুবকেরা, তরুণেরা, এরা বোঝে নাই, আল্লাহ এদের সকলকে আপনি হেদায়েত নসিব করেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারলেন এখন যে দাওয়াতি কাজ হুজুর শুরু করে দিবে, এখন তো হুজুরের রক্ষা নাই। তারা তো পুরস্কার ঘোষণা করছে, রসুলকে মেরে ফেলবে, মুহাম্মদকে দুনিয়ার থেকে তুলে দিবে। 15 জন 20 জন গ্রুপ করে করে আল্লাহর হাবিবকে পাহারা দেয়। বাড়ির সামনে পিছনে ডাইনে বামে সাহাবায়ে কেরাম ঘুমায় না, রসুল্লাহকে বাড়িতে রেখে আল্লাহর হাবিবের সাহাবিগণ ঘুমায় না, বাড়িতে যেতে চায় না। রসুল্লাহ বাড়ির থেকে বের হয়ে আসে, সাহাবায়ে কেরাম বাহিরাঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে কেউ কেউ। রসুল জিজ্ঞেস করলেন, আমার সাহাবিরা তোমরা কেন এখানে বসে আছো? রসুলের সাহাবিগণ জবাব দেয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই সুরাকা নামক দুষ্ট কাফের মুশরিকের একটা লোক, এটা 100টা উট ঘোষণা করেছে, 100 উট নাকি পুরস্কার দিবে, আপনি হাবিবকে মেরে ফেলার পুরস্কার হিসেবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই ভয় আমাদের অন্তরের ভিতরে ঢুকেছে। আমার আল্লাহ পাক আমরা বেঁচে থাকতে আল্লাহর হাবিবের উপরে এত বড় নির্যাতন, এত বড় স্টিমুলার চালাবে, আমরা এটা মানতে পারি না, কষ্ট হয়। ঠিক সেই রাত্রে রসুল ঘুমাইলেন, ঠিক সেই রাত্রে আল্লাহর হাবিব ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার আল্লাহ পাক স্বয়ং এই আয়াতের শেষের অংশটুকু নিয়া জিবরাইলকে পাঠিয়ে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি কোরআনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছান। এটা যদি আপনাকে বাধা দেয়, এতে যদি আপনাকে বিপদগ্রস্ত করে, এতে যদি আপনাকে চক্রান্ত করে মেরে ফেলার ভয় দেখায়, আপনাকে অত্যাচার করার, আপনাকে নির্যাতন করার ভয় দেখায়, হুজুর আল্লাহ পাক এই আয়াতের অংশ নিয়ে পাঠাইছে, আল্লাহু ইউসিমুকা মিনান নাস। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন স্বয়ং আপনার সাথী হয়ে, আপনার বন্ধু হয়ে ওই সমস্ত কাফের মুশরিকদের বিরোধিতাকে, ওই সমস্ত কাফের মুশরিকদের বাধাকে আল্লাহ স্বয়ং বন্ধু হয়ে তাদেরকে আল্লাহ পাক নিজে প্রতিহত করবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, লা ইলাহা, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।
আল্লাহ পাক বলেন হাসিবান নাসু আইয়ুতরাকু আইয়াকুলু আমান্না ওয়া হুম লা ইফতানুন। আল্লাহু আকবার। লোকেরা কি মনে করে এটা এরকম যে তারা বলবে যে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, আর এই কথা বললে আমি আল্লাহ পাক তাদেরকে ছেড়ে দিব? লোকের এরকম ধারণা, আমি কি তাদেরকে পরীক্ষা করব না? আল্লাহ পাকের পরীক্ষা হবে দুনিয়ার জীবনে। আপনি যখন দিনের রাস্তায় চলতে শুরু করবেন, এই জমিনে দিন বুলন্দিত হোক, এই জমিনে আল্লাহর কালাম প্রসারিত হোক, এই জমিনে আলেম ওলামা বেশি হোক, হাফিজে কোরআন বেশি হোক, এই দাওয়াত, এই মিশন যখন আপনি চালু করতে শুরু করবেন, তখন আপনার উপর একটার পর একটা তসবির দানার মতো পরীক্ষা নেমে আসবে, বালা নেমে আসবে। আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাতা ওয়ালাম্মা ইয়াতিকুম মাসালুল লাযিনা খালাউ মিন ক্বাবলিকুম মাসাতহুমুল বাসাউ ওয়াদ-দাররাউ ওয়া যুলজিলু হাত্তা ইয়াকুলার রাসূলু ওয়াল্লাযিনা আমানু মাআহু মাতা নাসরুল্লাহ আলা ইন্না নাসরাল্লাহি কারীব। আল্লাহু আকবার। তোমরা কি মনে করো হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাতা, তোমাদেরকে এমনিতেই জান্নাত দেওয়া হবে? ওয়ালাম্মা ইয়াতিকুম, এখনো তোমাদের মাঝে আসে নাই মাসালুল লাযিনা খালাউ মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেরকম এসেছে। কি এসেছে? বিপদ আপদ মুসিবত, আসমানি জমিনি, শারীরিক মানসিক, অভাব দৈন্যতা, রোগ ব্যাধি কষ্ট ক্লেশ। মাসালুল লাযিনা খালাউ মিন ক্বাবলিকুম মাসাতহুমুল, তাদেরকে স্পর্শ করেছে বাসা ওয়াদ-দাররা ওয়া যুলজিলু, লাঞ্ছনা যন্ত্রণা, সংসারের ফেতনা, ছেলেমেয়ের ফেতনা, অভাবের ফেতনা, ভাইরা আমার মামলা মোকদ্দমার ফেতনা, অসুস্থতার ফেতনা। যুলজিলু হাত্তা ইয়াকুলার রাসূলু, এমনকি রসুলগণ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে গেছে, এমনকি রসুলগণ পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছে। হাত্তা ইয়াকুলার রাসূলু, রসুলগণ বলতে শুরু করছে ওয়াল্লাযিনা আমানু মাআহু, ওই রসুলদের সঙ্গে যারা ইমানদার তারাও এই কথা বলতে শুরু করেছে মাতা নাসরুল্লাহ। আল্লাহ আর সহ্য হচ্ছে না, আল্লাহ এই কষ্ট আর সহ্য হচ্ছে না, আপনার আসমানি সাহায্য কখন আসবে? জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওইরকম বিপদ, ওইরকম মুসিবত কি আমাদের মাঝে এখন এসেছে? জোরে বলেন। এটা হাদিস শুনে আপনাদেরকে। আন মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما دام العطاء فإذا صار الرشوة على الدين فلا تأخذوه। খবরদার, এমন একটা জামানা আসবে তোমাদেরকে উপহার দেওয়া হবে, ওই উপহার ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা ঘুষের পর্যায়ে চলে না যায়। তবে হ্যাঁ, সারার রাশওয়াতু আলাদ্দিন ফালা তাখুযুহু, খবরদার সেটা গ্রহণ করবে না। ওয়ালাস্তুম বিতারিকিহি, সেটাকে তোমরা এড়িয়ে চলবে, ওটা তরক করবে। ইয়ামনা উকুমুল ফাকরা ওয়ালা হাজাতা, তবে হ্যাঁ, তোমাদেরকে দুইটা জিনিস সেটা নিতে বাধ্য করবে। এক নম্বরে কি? ফাকরা মানে দরিদ্রতা, অভাব, এটা নিতে বাধ্য করবে। ওয়ালা হাজাতা, তোমাদের প্রয়োজন, এই দুইটা জিনিস তোমাদেরকে ওই উপঢৌকন নিতে বাধ্য করবে। রাহাল ইসলামু দায়রুন, সাবধান থেকো, ইসলামের চাকতি বর্তমান ঘূর্ণায়মান, তবে ঠিক সাবধান থাকবে। মাল কিতাব হাইসু দারা আল্লাহ ইন্নাল কিতাব ওয়া সুলতানা ইয়াফতারিকান, দেখবে সাবধান হবে ও আল্লাহর দুনিয়া যারা নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করো, আল্লাহ নবীর মহব্বতের উম্মত হিসেবে দাবি করো, সাবধান থেকো, সাবধান থেকো। আলা ইন্না সুলতানা ইন্নাল কিতাব ওয়া সুলতানা লা ইয়াফতারিকান, নিশ্চয়ই রাজত্ব এবং কোরআন কিতাব দুইটা আলাদা হয়ে যাবে। খবরদার, ইসলামের শক্তি কিন্তু ঘূর্ণায়মান। ঠিক সেই সময়ে ফালা তুফারিকুল কিতাবা, তোমরা আল্লাহর কিতাব থেকে আলাদা হয়ে যাবে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে
3 দিন পর্যন্ত খানা পিনা খায় না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি ঘুমাইতে পারি না, আমি খাইতে পারি না। হুজুর কি সাবধানী একটা হাদিস বলেছে, কিয়ামতের আলামত, এই একটা রাজ্য, রাষ্ট্র এবং কিতাব আলাদা হয়ে যাবে। খবরদার তোমরা কখনো আল্লাহর কোরআনকে, আল্লাহর কিতাব থেকে তোমরা আলাদা হবে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। নহের আশঙ্কিত বজ্রনি পাতেও, কান্ডারি আহমদ তরি ভরা পাতেও। নহের আশঙ্কিত বজ্রনি পাতেও, কান্ডারি আহমদ তরি ভরা পাথেও। নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে, ত্রাসে কাপে তরুণীর পাপি যত নিশ্চয়। নহের আশঙ্কিত বজ্রনি পাতেও, কান্ডারি আহমদ তরি ভরা পাথেও। জরিমান আল্লাহু আকবার। উহারা চাহুক পায়রার ক্ষোভ, সংকীর্ণতা ডোবার ক্লেদ। আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক প্রেম অভেদ। উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ। আমরা বলিব সাম্য শান্তি, এক আল্লাহ জিন্দাবাদ। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার, চিৎকার করে বলেন আল্লাহু আকবার। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ খোদার সেরা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ খোদার সেরা জিন্দাবাদ। জোর কদমে যাও এগিয়ে, ইসলাম আবার হোক আবাদ। জোর কদমে যাও এগিয়ে, কোরআন আবার হোক আবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ খোদার সেনা জিন্দাবাদ। জোর কদমে যাও এগিয়ে, কোরআন আবার হোক আবাদ। চিৎকার করুন আল্লাহু আকবার, চিৎকার করুন আল্লাহু আকবার। চারিদিকে জাহিলিয়াত নামছে আধার গুমরাহের, কেউটেরা সব তুলছে ফনা দাগাবাজির উচ্চ শির। সত্য ন্যায়ের ঝান্ডা আজি লুণ্ঠিত ভুলণ্ঠিত, রাহু আজি আকাশ রাজা তব অবকুণ্ঠিত। আর কতকাল করবে দাবত ভণ্ড দিগের চন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ খোদার সেনা জিন্দাবাদ। জোর কদমে যাও এগিয়ে, ইসলাম আবার হোক আবাদ, ইসলাম আবার হোক আবাদ। 20 কোটি মুসলমানের জন্মভূমি বাংলাদেশ, পীরাউলিয়া শহীদ গাজীর এই দেশ এই বাংলাদেশ। 20 কোটি মুসলমানের জন্মভূমি বাংলাদেশ, পীরাউলিয়া শহীদ গাজীর এই দেশ এই বাংলাদেশ। হেতায় শুয়ে শাহজালাল, শাহ কামাল খান জাহান, শাহ মাগদুম, শাহ আমানত, জিন্দা অলি শাহ সুলতান। হেতায় শুয়ে শাহজালাল, শাহ কামাল খান জাহান, শাহ মাগদুম, শাহ আমানত, জিন্দা অলি শাহ সুলতান। চরমনায়ার নিজামপুরি, পীর কারামত, পীর শরীয়ত, পীর নেসার। এ দেশ তাদের সামনে চলো, আল্লাহ সহায় ভয় কি আর। এ দেশ তাদের সামনে চলো, আল্লাহ সহায় ভয় কি আর। সামনে চলো দাও মিটিয়ে সব বাতিলের স্বপ্ন সাথ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ খোদার সেনা জিন্দাবাদ। জোর কদমে যাও এগিয়ে, ইসলাম আবার হোক আবাদ, কোরআন আবার হোক আবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ খোদার সেনা জিন্দাবাদ। লিল্লাহে তাকবীর, লিল্লাহে তাকবীর। আপনাদের কষ্ট হচ্ছে নাকি? আপনারা সামনে এগিয়ে আসেন তো, ওই পিছনে দেখেন দাঁড়িয়ে আছে। লা ইলাহা, আপনারা একটু জিকির করতে করতে একটু সামনে আসেন, এই সামনে জায়গা ফাঁকা, একটু সামনে আসেন। আর পিছনের ভাইরা আমি অনুরোধ করে আপনারা একটু বসে পড়েন, দেখতে ভালো দেখা যাবে। আর রাস্তায় এখনও অসংখ্য ভাই দাঁড়িয়ে আছেন, গল্প করছেন। মেহেরবানি করে আপনারা মাহফিলে চলে আসুন, মাহফিলের সৌন্দর্য বজায় রাখুন। মেহেরবানি করে আপনারা সামনে চলে আসুন। আমার আলোচনা প্রায় আয়াতের মাঝ বরাবর, আয়াতের মাঝখানে চলে গেছে। আর অল্প কিছুক্ষণ হয়তো বা মূল আলোচনার দিকে আমি আসতেছি। ভাইরা আমার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, 3টা বিষয় নেমে আসবে। জুলজিলু হাত্তা ইয়াকুলার রাসূল ওয়াল্লাযীনা আমানু মাআহু মাতা নাসরুল্লাহ। বাকারা 214-16 আল্লাহ তোমার সাহায্য কখন আসবে? কই তোমার সাহায্য কই? আল্লাহ পাক সান্ত্বনা দেয়, আলা ইন্না নাসরাল্লাহি কারীব। আল্লাহু আকবার, চিৎকার করে আল্লাহু আকবার। ভাইরা আমার, খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুমিনিন ফিরে এসেছেন। এখনও তো 15 জন 17 জন সাহাবা একরামের একটা গুরু বাবা চলে গেল। পরের দিন জুমার দিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা মদিনার মসজিদে খুতবা দেয়।
খুতবা নিয়ে এরকম দাঁড়িয়ে গেছে, খুতবা বলতেছে, লোকজন এরকম করে আপনি যেমন আমাকে দেখছেন, ইমাম সাহেব যেমন দেখি, সবাই আলোচনা মুগ্ধ। হঠাৎ করে খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুমিনিন হঠাৎ করে চিৎকার দিয়ে উঠলেন, ইয়া সারিয়াতুল জাবাল, এ সারিয়া। সারিয়া মানে হলো একটা গ্রুপ যারা গাজওয়ায় যায় অথবা যারা জিহাদের ময়দানে চলে যায়, তাদের একটা ছোট্ট গ্রুপ যারা জিহাদের ময়দান পরিদর্শন করার জন্য পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় উঠে। 20,000 মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে সাহাবা একরাম উঠেছে। একটুখানি নিচে নামলে তীরন্দাজরা পাহাড়ের পাদদেশে পাথরের আড়ালে তীর নিক্ষেপ করবে, এরকম করে তাক করে তারা তাক করে আসে। হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন চিৎকার করে উঠলেন, ইয়া সারিয়াতুল জাবাল, ও আমার সাহাবায়ে কেরাম, আর তোমরা পাহাড়ের নিচু চূড়ায় তোমরা নেমো না, তাড়াতাড়ি ফেরত আসো। ওই যে সাহাবায়ে কেরাম পাহাড়ের নিচে নামাচ্ছে, তারা ওইখান থেকে নিচে নেমে তারা ফেরত চলে আসলো। 1 সপ্তাহ পর যখন তারা ফিরে আসলো, খলিফাতুল মুসলিমিন সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে বসে গল্প করছেন, কথা বলছেন। এমন সময় একজন ডাক দিয়ে বলে, ইয়া আমিরুল মুমিনিন, আজ থেকে 101 সপ্তাহ আগে আমরা পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় একটা ডাক আমরা শুনতে পেলাম, সেটা আপনার কণ্ঠের ডাক। ইয়া আমিরুল মুমিনিন, সেদিন জুমার দিন কি আপনি এরকম করে আমাদেরকে ডাকছিলেন? সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম বলে উঠলো, হা হা হা, আমিরুল মুমিনিন জুমার নামাজের খুতবা দেয়, আমরা সকলেই আমিরুল মুমিনের সামনে বসা ছিলাম। আমরা দেখেছি হুজুর হঠাৎ করে উপরের দিকে দেখে একটা জোরে চিৎকার করে ডাক দিল। ওই পাহাড়ের উঁচু চূড়ার থেকে 20,000 মাইল দূরে সাহাবায়ে কেরাম বলে, আমরা আমিরুল মুমিনিনের কণ্ঠের ডাক সরাসরি আমরা কাছের থেকে আমাদের কানে আমরা শুনতে পেয়েছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। যুদ্ধের ময়দানে গেছে বাবা, ছেলে আর বাবা জমিনের মধ্যে ঘুমায়, একসঙ্গে বাবা ছেলে দুইজনে ঘুমায়। হঠাৎ করে বাবা ডাক দেয়, ও বাবা, তোমার ছোট ভাইকে রেখে তুমি যুদ্ধে চলে গেছো আল্লাহর কোরআনকে সমুন্নত করার জন্য। এই বাবা, তুমি ফিরে আসো। তুমি কি জানো না রাসূলুল্লাহর কাছে আয়াত নাজিল হয়েছে? আল্লাহ নবীকে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলেন, হাত্তা যুনজিলু হাত্তা ইয়াকুলার রাসূল ওয়াল্লাযিনা আমানু মাআহু মাতা নাসরুল্লাহ। আল্লাহ তোমার সাহায্য কখন আসবে? আলা